صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اور اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اور مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا جب زمین نے دھسایا تو کہنے لگا جب زمین نے دھسایا تو کہنے لگا ایسی دولت کمانے سے کیا فائدہ
خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اور قابل ذکر قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اور کتنا مشہور قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، کتنا مشہور قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے مغز کو مچھر نے کھا کر کہا، اس کے مغز کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، کما قال اللہ تعالی، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، کہنے سننے سنانے سے قبل آئیے ہم سب مل کر انتہائی اخلاق و عقیدت کے ساتھ پیارے آقا سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درشیف کا نظرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور خدا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ یا رسول اللہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے چہرے حسن و خدا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درشیف کو نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حضرات، میں نے جس آیت کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق والے ہیں، آپ کا اخلاق سب سے عظیم ہے۔ محترم حضرات، اخلاق و عظیم دولت ہے جس کو پروردگار عالم نے اپنے محبوبین کو عطا کیا، خصوصی طور سے
सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो तमाम मुसलमानों की माँ हैं, उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि प्यारे आका का अखलाक कैसा था। तो आपने फरमाया खुल्क हो कुरान, उनके अखलाक को देखना है तो कुरान करीम को देखो। यानी जितनी भी अच्छाइयाँ हो सकती हैं, जितने भी औसाफ़ हमीदा हो सकते हैं, जो भी बातें तारीफ के काबिल हो सकती हैं, उन तमाम का जामे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने एलाए कलमतुल हक किया था तो पूरा मक्का आपका दुश्मन हो गया था। कोई साथ में खड़ा होने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि अबू तालिब जो आपके चचा थे और बहुत मोहब्बत फरमाते थे, कुफाराने कुरैश गए और जा कहा कि अबू तालिब हम आपका ख्याल और लिहाज करते हैं, वरना हम आपके भतीजे को बड़ी तकलीफ पहुंचाते। तो ऐसा है कि आप अपने भतीजे को समझा दीजिए कि हमारे खुदाओं को बुरा भला न कहे, नहीं तो हम आपका भी अब लिहाज और ख्याल नहीं करेंगे। अबू तालिब जाकर कहा, भतीजे बूढ़ा हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, ज़ईफ़ हो गया हूँ, अब बाजों में ताकत नहीं है, ज़बान में क़ुव्वत नहीं है, तो थोड़ी चीज़ में आसानी करो। आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया था, मेरे चचा अगर आप ये समझते हैं कि आपके बलबूते और आपके जोर और कुव्वत की बिना पर मैं अल्लाह का कलमा बुलंद कर रहा हूँ, तो ऐसा है कि आप अपनी हिमायत मुझसे ले लीजिए, नहीं चाहिए आपकी हिमायत। और सुन लीजिए, मैं आखिरी वक्त तक अपने रब का कलमा बुलंद करता रहूँगा। उसके बाद में ही बात आई थी कि रुपया पैसा चाहिए और किसी चीज़ का ख्वाहिश हो, तो आप बताएं कि मेरे आपने फरमाया था कि अगर पूरे मक्का वाले मिल करके मेरे एक हाथ पर आफ्ताब को, एक हाथ में आफ्ताब को रख दें, चांद और सूरज को मेरे हाथ पर रख दें, तो भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और मुझको दौलत नहीं चाहिए, कोई मुझको तुम्हारी तरफ से या आप लोगों की तरफ से मुझको कुछ इनाम तोहफा या धन दौलत नहीं चाहिए। मोहतरमा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे तौर से आपने अल्लाह का कलमा बुलंद किया और अखलाक की जो दौलत थी आपने सबके सामने पेश की। दुश्मन आया, उसकी भी आपने इज्जत अफजाई की। दोस्तों दोस्त थे, जो जान लेने वाले थे, वो भी आए और जब आपके सामने आए, आपके हुस्न और हुस्न अखलाक को देखे तो गर्विदा होकर कलमा तैयबा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हो गए थे। आपको मालूम होगा, सुने होंगे उलमाए किराम से कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक पेड़ के नीचे आराम फरमा थे और तलवार बगल में रखे हुए थे। एक काफिर आया, उठा लिया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। उसके बाद कहा, बोलो अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब कोई बचाने वाला नहीं है। मेरे आक़ा ने फरमाया, मेरा परवरदिगार बचाएगा, मेरा रब बचाएगा। इतना कहना था प्यारे आक़ा के इस कलेमा में ऐसा खौफ और रोब था कि सामने वाला इतना मबहूत हुआ, फौरन हाथ से उसके तलवार गिर गई और प्यारे आक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलो बोलो तुमको कौन बचाएगा? तो वो खामोश हक्का बक्का रह गया, मुझको कौन बचाएगा? फिर आक़ा ने फरमाया, नहीं, मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं दूंगा, तुम आज़ाद हो जा सकते हो। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न अखलाक को देख करके कौन कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो। सुभान अल्लाह। बताइए, हम और आप हैं, अगर हम हमारे और आपके साथ ऐसा कोई मामला पेश आया तो कहें हम तुमको छोड़ेंगे? हाँ, हम तुमको देखो अब किस तरीके तकलीफ नहीं। मेरे इस्लामी भाइयों, प्यारे आक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की दौलत को ऐसे हमताम किया कि आपकी बात जो निकली पूरी कायनात में गूंजी और पता चला कि आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जो खुतबा दिया था उसमें 1,24,000 सहाबा किराम की तादाद मौजूद थी। और वही आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया था, बल्लगू अन्नी वाला आया। मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब, अगर मेरा कोई एक हुक्म, मेरी कोई एक हदीस, मेरी कोई एक सुन्नत अगर तुमको मालूम है तो पूरी दुनिया में फैला दो।
मोहतरम हज़रात, वही प्यारे आका की सुन्नत की ताकत लेकर के हिंदुस्तान में सुल्तान हिंद अतायरसुल ख्वाजा शहंशाह हिंदुस्तान है ख्वाजा गनवार रहमतुल्लाह ताला तशरीफ लाए थे। क्या था आपके पास में? चंद ऐसे अहबाब थे, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, चलने के लिए सवारी नहीं है, बदन भी ताकत भी नहीं है कि जिससे चाहे लड़ जाएं, लेकिन क्या चीज थी? अल्लाह की मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह की सुन्नत थी, अखलाक की अजीम दौलत थी। हुजूर ख्वाजा गनवार रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए। यहाँ पर आने के बाद में आपने वही अखलाक की दौलत थी सबको तकसीम किया, सबके दरमियान में बांटा, और फिर क्या हुआ, किस तरीके से बांटा? मैंने इस पर कुछ गौर भी किया। ये बात